करके, जल कमलवत वा को आयोजन करके क्या करना चाहिए? आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्ण में विचिंतयेत। ये पंक्ति अपन श्री प्रभु चरण के शब्द में देख लें सीधी, और वाक्य लिए तुम निकालो पन्ना, उन्नीसवां पन्ना निकालो और सीधे हाथ की तरफ आओ तुम, जमनी बाजू। वहां सबसे ऊपर लिख रहे हो आत्मानंद समुद्रस्थम, मिल गया? पढ़ो, आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। वहां कृष्ण पद को कह रहे हैं, आगे देखो, श्री कृष्ण पदार्थ। सबसे पहले तो अपन को समझा रहे हैं प्रभु चरण के यहां श्री कृष्ण को शब्द क्यों आयो, क्यों हरि इत्यादि जो दूसरे शब्द और सिद्धांत मुक्तावली में पहले उपयोग में लाए महाप्रभु ने, वो यहां नहीं लाए। कृष्ण पदार्थ पुष्टि मार्गीय भक्त प्रकटित निरवधि आनंदेशु विहरंतम। अब एक बात और समझ लो, ये जो श्री कृष्ण मार्गस्थ में श्री को उपयोग किया श्री महाप्रभु ने, वो श्री को मतलब है लीला सहित। श्री के अनेक अर्थ हैं, श्री को अर्थ स्वामिनी भी है, लेकिन यहां श्री जो है वो लीलावाची है। क्योंकि हमेशा शब्द प्रकरण के अनुसार चलेगो, रेफरेंस के अनुसार चलेगो, संदर्भ के अनुसार चलेगो। या लिए यहाँ संदर्भ लीला सहित श्री कृष्ण को है, कृष्ण को है, या लिए श्री यहाँ लीलावाची है। और कृष्ण पद सु क्या कहना चाह रहे हैं? पुष्टि मार्गीय भक्त प्रकटित। पुष्टि मार्गीय भक्तन में जो प्रकट कियो है भगवान ने, श्री कृष्ण ने, निरवधि आनंद। वह निरवधि आनंद में विहार करते भये श्री कृष्ण को चिंतन करना चाहिए। वाके लिए श्री महाप्रभु चरण अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि वो भक्त कौन है? आगे की पंक्ति पे ध्यान दो, ते तु व्रज रत्नात्मका। व्रज के रत्न कौन है? व्रज के भक्तन में जो सारे मुक्ता रूप हैं, मुक्ता फल हैं सारे व्रज के भक्त, उन भक्तन, मुक्ता फल रूप भक्तन में भी जो मुक्ता फल सु भी उत्तम कोटि में जो रत्न रूप हैं, वो स्वामिनी है। सर्व संपूर्ण सभी भक्त मुक्ता फल हैं। मुक्ता फल बहुत बड़े मोती को कहो जाए, उत्तम उत्तम मोती जो बेशकीमती है, नहीं मिले नहीं है, दिखे नहीं है, वह मुक्ता फलन में भी वो व्रजरत्न जो है वो श्री स्वामिनी है। अब क्या या को मतलब क्या भयो वो समझो। या लिए श्री महाप्रभु चरण आगे आज्ञा कर रहे हैं कि स आनंदो भगवत स्वरूपात्मक। या लिए ये जो आनंद है उनमें वो भगवत स्वरूपात्मक है और भगवान को दियो भयो है। देयरफॉर आत्मानंद समुद्रस्थम में जो आत्म शब्द है, वो आत्म शब्द को मतलब क्या है? आगे पढ़ो, आत्मपदम भगवत परम। आत्मपद को मतलब यहां जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है, भगवान है। अब या को कुल मिला के क्या अर्थ है वो देवकी नंदन से सुनो। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। समुद्र की बात करी ना। अब एक बात पहले समझो, समुद्र लहरन सु बने या लहर समुद्र सु बने? सोच के बोलियो, शायद एक मिनट। समुद्र लहरन सु बन रहे हो या लहर समुद्र में सु बन रही है? बहुत अच्छी बात, बड़े आनंद की बात, क्योंकि बिना समुद्र के लहर उठेंगी कहां? लेकिन तुमको जो दर्शन हो रहे हैं, समुद्र को जो तुम देख पा रहे हो, वो समुद्र के रूप में देख रहे हो या लहरन के रूप में देख पा रहे हो? ये बात भी बहुत सच है। अब दो बात साफ हो गई ना। लहर सब समुद्र की है, या लिए जितने भी स्वामिनी हैं, जितने भी भक्त हैं, वो सब भगवान के ही रूप हैं। क्योंकि लहर काय में से उठ रही है? समुद्र में। और समुद्र काय में दिखाई दे रहे हो? लहरन में।
भक्तन के संग जो क्रीड़ा कर रहे हैं तभी तो भगवान दिखाई दे रहे हैं अपन को, भगवान दिखाई देंगे कहां से। तो ऐसे भगवान सु अभिन्न भक्तन में जैसे लहरन में उमड़तो भयो समुद्र अपन देख के और घंटान देखते रहे तो भी अपन को वापस कभी विरस नहीं होंगे, कभी अपन को जो है विरति नहीं होगी, बाकी नए नए रूप सामने आते रहेंगे। कभी देखो घंटा 2 घंटा समुद्र के किनारे बैठ के। ऐसे ही उन भक्तन में के संग अभिन्न रूप सु क्रीड़ा करके और वह क्रीड़ा की लहरन में कलोल करते भय भगवान को तुम चिंतन करो। ये श्री महाप्रभु को अर्थ है। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। वो जो भक्त हैं वो भी भगवदात्मक हैं और उनके संग जो प्रभु की चेष्टाएं हो रही हैं वो भी भगवद रूपा हैं। और उन भगवद रूपा चेष्टान में जो आनंद निसृत हो रहे हो, जो आनंद पामेसु छलक रहे हो, वो सब कुछ जो है भगवदात्मक है। या लिए आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। ये उत्तम कोटि के भक्तन के संग क्रीड़ा करते भय श्री कृष्ण को अहर्निश चिंतन करना चाहिए। ये सभी पुष्टि मार्गीन के लिए एक उपदेश श्री महाप्रभु दे रहे हैं। करके जितने लीलान को श्रवण करेंगे, जितने लीलान को मनन करेंगे, जितनों लीलान को चिंतन करेंगे, उतनों लीलान को भावन कर पाएंगे, उतने लीलान को सोच पाएंगे। लौकिक जितने जरूरी गणित हैं उतने लगा दो, वह के पास जो समय बच रहे हो वह को लीला के चिंतन में निकालने को प्रयास करो। ये बाह्य क्रियाकलाप में कुछ नहीं मिलने वाला। आत्मानंद समुद्रस्थम कृष्णमेव विचिंतयेत। अब या के बाद तुम देखो, जब ये बात हो गई, वह के बाद एक अधम कोटि की चर्चा कर रहे हैं जो जघन्य कोटि है। लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। अगर केवल लोकार्थिता सु भजते रहे, ये जितने अधिकतर सो कॉल्ड मंदिरन में तुम्हारी सेवा हो रही ना पुष्टि मार्ग की, जो कहा तथा कथित कहवाता पुष्टि मार्ग ना जे मंदिरों से, क्योंकि सच्चे पुष्टि मार्ग में तो मंदिर हो ही नहीं सके जाहिर। इन सबन में जो ये सेवा हो रही है ना, ये सब लोकार्थिता से हो रही, सब गिने भय पैसा की कमाई है। गुसाइन के बेटान को पैसा चाहिए और वैष्णवन को अपने स्वार्थांधता को केवल तांडव नृत्य चाहिए, उनको खानो पीनो चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये सब यही पे तांडव नृत्य हो रहे हैं। ये सब लोकार्थिता है। लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम कृष्टो भवति सर्वथा। एक बात समझ लो पहले, अब ये लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम, यदि केवल विशुद्ध लोकार्थिता सु कृष्ण को भजन किए जा रहे हो तो सर्वथा क्लिष्टो भवति, क्लेश के सिवाय कुछ नहीं है। अब या के लिए अपन श्री प्रभु चरण की फिर पंक्ति देख लें। आओ, बाईसवां पन्ना निकालो और जमनी हाथ बजवाओ। અને 10મી पंक्ति जुओ ઉપરથી, એમાં 9મી पंक्तिना લાસ્ટમાં બોલ્ડ ટાઈપમાં છે લોકાર્થી। મળી ગયો બધાને? ચાલુ હું આગળ જુઓ। હવે પ્રભુચરણ એનો શું અર્થ કરે છે જોઈ લો। પહેલા લોકાર્થી ઇતિ લોકપદેન લૌકિકો અર્થ ઉચ્યતે। એમાં તમને બહુ મારી સહાયની જરૂરત નહીં પડે અનુવાદમાં, તમે કરો, બોલો। લૌકિક આ પદથી, લોક પદથી, આ જે લોકાર્થીમાં લોક શબ્દ છે ને, એ લોક શબ્દથી શું મતલબ થયો? લૌકિક અર્થ ઉચ્યતે, લૌકિક અર્થ કહેવામાં આવ્યું છે। સમજાય છે ને સીધું? તદર્થી ચેત, જો એવા લૌકિક અર્થમાં જો કામના હશે અને એ કામનાથી यदि કૃષ્ણમ ભજેત, જો કૃષ્ણની સેવા કરવામાં આવશે, તદા
શું લખ્યું છે શ્રી પ્રભુચરણે? આ પંક્તિ આપણા માલિકની છે, સ્વામીની છે, અને ધિક્કાર છે કે આ બધું વાંચીને પણ આપણે એના ઉપર આપણી આસ્થા ન થાય, ન સ્વીકાર થાય. વ્યાપાર વદ અર્થે સિદ્ધે. કયા એવા શબ્દો છે કે જેમાંથી અર્થ કાઢવું પડે, ઘટન કરવું પડે? સિદ્ધાર્થ છે. વ્યાપાર વદ અર્થે સિદ્ધે. અને આવો વ્યાપાર જો કૃષ્ણ સેવામાં થાય તો શું થાય? તસ્ય અપી અનર્થ રૂપત્વેન. એનાથી મોટું અનર્થ કયું છે? પછી કૃષ્ણ સેવામાં જો વ્યાપાર થઈ જાય, પૈસાઓ લેવાય છે મંદિરમાં અને પૈસા દેવાય છે, એનું નામ પૈસા દેવું અને લેવું, એનું નામ વ્યાપાર. અનર્થ રૂપત્વેન તત્કૃત ભજનસ્ય. એવા લોકાર્થી વડે કરાયેલો જે ભજન છે એ ભજનમાં શેનો અભાવ છે? ભક્તિત્વાભાવાત. એમાં ભક્તિપણાનો અભાવ છે. એ ભક્તિ એમાં હોય જ ના શકે, કેમ કે વ્યાપાર છે ત્યાં. એટલે ભક્તિપણાના અભાવથી તત્કૃતમ, એના વડે જે કંઈ કરાયું છે એ બધું શું છે? સર્વમ ક્લેશ રૂપમ. સર્વમ ક્લેશ રૂપમ. અતઃ, તેથી શું થાય છે? ક્લિષ્ટો ભવતી, દુઃખી થાય છે. અને આગળ એને શું બતાવે છે શ્રી પ્રભુચરણ? કે ન કેવલમ આઈહિક ક્લેશ, કેવલ આ લોકમાં જ ક્લેશ નહીં પડે, કિંતુ પરલોકોપી નશ્યતિ. શા માટે પરલોક નષ્ટ થઈ જશે? તો એનો હેતુ આપે છે કે નિષિદ્ધાચરણાત. નિષિદ્ધ આચરણ જે ના પાડેલી છે એવું કર્યું, તેથી પરલોક नष्ट થશે. क्या स्पष्ट शब्द चाहिए इससे ज्यादा? पूछिए तो सही पब्लिक से जाके, इन गुसाई के बेटों से जो मंदिर खोल खोल के दुकान खोल के बैठे हैं, इनसे पूछो तो सही. अपने आप को वल्लभ कुल कहला रहे हैं, अग्निकुल कहला रहे हैं, और वैष्णवों को आंख मीच के तथाकथित अपने आप को क्या वैष्णव कहेंगे? उनको, ऐसे लोगों को कैसे वैष्णव कहोगे आप? आगे देखो, यस्य स्वल्पमपि ज्ञानम. पढ़िए आप. जेने થોડીક પણ બુદ્ધિ છે, यस्य स्वल्पमपि ज्ञानम स न एवं करोति. क्या चाहिए या सुजादा? इतने स्पष्ट शब्द हैं और फिर झूठ बोल के धंधा करना है भगवान के नाम में. या सुजादा, काली करतूत क्या हो सके? क्या काली करतूत हो सके या सुजादा? क्यों? कि स न एवं करोति. के बाद दूसरी बातें लिखी हैं. अब चौथी कोटि पे आवे अपन. ये वचन दिखानो, समझानो, सुनानो अनिवार्य है. लोगन को ध्यान नहीं कि ये क्या कहो गए, और वेस्टेड इंटरेस्ट है उनके, तो वो बता नहीं रहे, वो बता नहीं रहे. अब देखो, वो पहले फिर वो पंक्ति निकाल के आगे पढ़ के देख लें अपन. ये तुम्हारा 19वां पन्ना फिर निकाल लो. सॉरी. हाँ, અને જે શ્રી પ્રભુચરણની ટીકા છે એમાં નીચેથી બીજી પંક્તિ જુઓ. નીચેથી બીજી શ્રી પુરુષોત્તમ વિવૃત્તિ લખ્યું છે, એનાથી ઉપર બીજી પંક્તિ અનંગીકારેતુ મળ્યો. એટલે 19મા પાને જે લાઈન લીટીથી ઉપરનો પોર્શન છે શ્રી પ્રભુચરણની ટીકાનો,
એમાં છેલ્લે અંગીકારાત પ્રભો પછી પૂર્ણ વિરામ છે અને એના પછી અનંગીકારે. હવે કહેવાનું તાત્પર્ય એવું છે કે જેનો જે જીવનો હા મળ્યો. હવે અહીંયા કહી રહ્યા છે, એક તો વાત પહેલા કરી ને કે જે કદાચ એને ક્લેશ મળે પણ એ સેવા નથી છોડતો, ત્યાગ નથી કરતો, કારણ કે એનો પ્રભુએ અંગીકાર કરેલો છે. હવે અહીંયા બીજી કોટી બતાવે છે કે અનંગીકારે કદાચ કોઈકનો જે સ્વીકાર હોય એ સ્વીકારમાં વિલંબ હોય. પ્રભુએ એનો વરણ કરેલો હોય પણ એ વરણમાં વિલંબ હોય, સ્વીકારમાં વિલંબ હોય. એ વિલંબના કારણે પ્રભુએ એનો તાત્કાલિક એ વખતે સ્વીકાર ન કર્યો હોય તો શું થાય કે છતાંય અનંગીકારે તું મધ્ય ભજન પ્રતિબંધે આપી, એટલે એવું બને કે કોઈક કાળ સુધી સેવા કરી અને સેવા કરીને સેવાનો ત્યાગ થઈ જાય અને પછી એકાદ બે જન્મમાં શૂન્યતા પણ રહે અને કદાચ એને બીજા જન્મ પછી સેવા પુનઃ પણ મળે, એવી બધી શક્યતાઓ છે. એટલે આવી ઘણી બધી સંભાવનાઓનો વિચાર કરીને મધ્યે ભજન પ્રતિબંધે આપી, મધ્યે વચ્ચે એને ભજનના પ્રતિબંધ આવશે, પરંતુ કૃત ભજન વૈયર્થ્ય અસંભવાત. કૃષ્ણનું ભજન કર્યું છે ને અને પુષ્ટિ માર્ગમાં એને ભજન કર્યું છે એટલે એ ભજનનો નાશ તો નહીં જ થાય. એટલે જન્માંતરમાં કેરી ફોરવર્ડ થઈને એ જન્મ એને કોઈ દિવસે કોઈક વખતે મળશે. જન્માંતરે તત ફલિષ્યતિ ઇતિ જ્ઞેયમ, એ એને ફલીભૂત થશે. ख्याल आया? एक आधा घंटा दीजो, आधा घंटा में मैं क्लियर करूंगा. नहीं, मैं तो चालू रखूंगा, तुम 8 बजे तक तो रहोगे ना, वह वक्त तक सब ग्रंथ होएगा पूरा. दादाजी कृपा करेंगे. मैं अब स्पीड सुझा रहे हूं, तुम देखो, और मैं उतना ही प्रिसाइज कर रहे हूं जितना तुमको जरूरी है. वक्त चलो, ये कोटि ख्याल में आ गई ना. तो ये सब सु जघन्य कोटि भाई. अब या को कुल मिला के मतलब क्या भयो, वह बात को अपन श्री पुरुषोत्तम चरण के शब्द में देख लें और फिर इनको क्लासिफाई करेंगे. ये याई पन्ना पे जमणी बाजू तमे लोकार्थी, नीचे पुरुषोत्तम जी ने टीका में बोल्ड में लोकार्थी है. मળી ગયો હોય તો હું આગળ વધું. બોલો, ચલો. હવે આ લોકાર્થી છે ને, અસલમાં આ લોકાર્થી શબ્દને, અરે લોકાર્થી શ્લોકને, એની વ્યાખ્યા શ્રી પ્રભુચરણે બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નથી આપી. लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा. आ श्लोकनी નું વ્યાખ્યાન શ્રી પ્રભુચરણે બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં નથી કર્યું આનું વ્યાખ્યાન. તેથી શ્રી પ્રભુચરણની જે આખી સ્કીમ છે, એટલે પ્રભુચરણની જે યોજના છે આ આખા ગ્રંથની, એને ધ્યાનમાં રાખી શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ આપણને એનું અર્થ કરીને બતાવે છે. અને એ શબ્દ એ અહીંયા છે, લોકાર્થી. लोकार्थी श्लोकस्तु संसारी मध्य अपि. लोकार्थी श्लोक जे छे एमां श्री महाप्रभु शुं कहेवा जणाववा मागे छे અને શ્રી પ્રભુચરણ એને કેવી રીતે આપણને કહેવા માગે છે એનો આશય, એવો આશય શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ આપણને કહી રહ્યા છે કે સંસારી મધ્ય અપી યો જઘન્ય અધિકારી. સંસારની જે અનુકૂળતા, સંસારમાં રહીને સાંસારિક અનુકૂળતા જે શોધી નથી શક્યો અને જે પોતાને જળ કમળવત બનાવી નથી શક્યો, એ સંસારી જીવ જે છે, એવા સંસારી કોટીમાં આ લોકાર્થી જે છે એ જઘન્ય છે. એમાં પણ નીચેની અવસ્થામાં. ખ્યાલ આવી ગયો? સ્પષ્ટ છે? મારી વાત ખ્યાલમાં આવી રહી છે ને? જે સંસારી, જે અધમ કક્ષામાં, હીન કક્ષામાં જે સંસારીનો લેવલ છે, મેં બતાવ્યું કે જે પોતાની એડજસ્ટમેન્ટ શોધી નથી શક્યો, જે પોતે જળ કમળવત નથી થઈ શક્યા, એવા જે સંસારી અધિકારીઓ છે, એ સંસારી કોટીમાં પણ આ જઘન્ય બિલકુલ નીચેની અવસ્થા છે. ખ્યાલ આવે છે મારી વાત? ચાલુ આગળ જો. જઘન્ય અધિકારી તત્પર ઇતિ ઉપેક્ષિત. તેથી શ્રી પુરુષોત્તમજી કહી રહ્યા છે કે એવું લાગે છે
કે આ કારણસર શ્રી પ્રભુચરણે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં આ શ્લોકનું વ્યાખ્યાન નથી કર્યું અને આની ઉપેક્ષા કરી દીધી છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, અધિકાર બતાવ્યું છે એટલે તો એ બતાવે છે, નહીં તો બતાવવાની જરૂરિયાત શું હોત? શ્રી મહાપ્રભુએ મુખારવિંદથી કહ્યું છે એટલે જરૂરી છે ને ડિફાઇન કરવું. અને તેથી તમે ધ્યાન આપ્યું હોય તો શ્રી પ્રભુચરણે છેલ્લે જઈને આનું રિફરન્સ આપ્યું છે. પેલો વ્યાપારવત સિદ્ધ થઈ જાય અને જેને સ્વલ્પ પણ જ્ઞાન છે એ ત્યાં રિફર કર્યો. પછી ફરી એ એડિશન છે. એક વખતે ટીકા કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે અને પછી શ્રી પ્રભુચરણે એ લોકાર્થીનો રિફરન્સ આપીને ફરી રિફર કર્યું છે, ફરી રિફર કર્યું છે. હવે કહે છે કે પત્ર પરંતત્ર અયમ અર્થ, શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ કહે છે કે આનું આવું અર્થઘટન છે એ તમે સમજી લો કે લાભ પૂજાર્થ યત્નસ્ય, ક્યાં છે લાભ પૂજાર્થ યત્નસ્ય? કૃષ્ણાશ્રયમાં. જે લાભ પૂજામાં લાગેલા છે, જેમને કોઈ બીજો હેતુ સૂઝતો નથી, એવા જગન્ય જે લોકાર્થી છે, જેના માટે લૌકિક વ્યાપારવદ અર્થે સિદ્ધે શ્રી પ્રભુચરણે આજ્ઞા કરી, એ લાભ પૂજાર્થ યત્નસ્ય ઉપધર્મત્વ. આ દાદાજીની ઈચ્છા જોઈ તમે? દાદાજી છે ને, આપણે કેમ કે આધુનિક કાળના હીન અધિકારી જીવો છીએ એટલે પોતાના શ્રીમુખારવિંદની ભાષા આપણા કાનોમાં એટલું સામર્થ્ય નથી કે આપણે સાંભળી શકીએ, પણ સંકેતથી જણાવે છે. જો સંકેતને આપણે એ સંકેતનું કોડ જો આપણે ખોલી શકીએ. તમને બધાના હાથમાં શ્રીમદ ભાગવતનો ક્રમ હતો, અત્યારે મળ્યું નથી કદાચ, પણ મળવાની શરૂઆત થઈ ગઈ. જેને મળી ગયું હોય, ન મળી હોય એ પણ માનજો કે મળી છે, કેમ કે ક્રમ શરૂ થઈ ગયું છે. હવે પહેલી વાર તમે જે શ્લોક રિફર કરશો ને, એ શ્લોકનો મતલબ જ છે કે શું ધર્મ છે ને શું અધર્મ છે, એ શ્લોકનું તાત્પર્ય છે. એટલે ભાગવત તમારા હાથમાં સોંપીને દાદાજીએ કેવો જંકચર લાવ્યા છે જુઓ. હું પરમ દિવસથી ઝંકના કરતો હતો કે તમને મળી જાય એ ભાગવત, અને જો ભાગવત મળ્યું હોત કાલે હાથમાં તો મેં કંઈક બીજું તમને સમજાવ્યું હોત. આ હું કંઈક એનું ગણિત નથી બેસાડી રહ્યો. આજે પહેલી વખત તમને અહીંયા ભાગવત હાથમાં મળ્યું છે ને, એમાંથી પહેલો શ્લોક જે અત્યારે ખોલીને તમે જોશો, એનો મતલબ છે કે ધર્મ શું છે ને અધર્મ શું છે એ જાણો. એનાથી વધુ શ્રી દાદાજી તમને શું સાક્ષાત્કાર કરાવે બોલો અત્યારે? ચમત્કાર. આ ચમત્કાર એટલે હું ખોટી રીતે કંઈક તમને ચઢાવવા માટે વાત નથી કરતો, પણ શા માટે અત્યારે આ જ જંકચર આવ્યો કે તમે આમાં આ શબ્દ જુઓ. હવે ખોલો, જેમની પાસે ગ્રંથ છે, 7મું સ્કંદ કાઢો. હું તમને પાના નંબર બતાવી દઉં. શાંતિ રાખો, એકદમ શાંતિ રાખો. ત્રણસો 327મું પાનું કાઢો. જો મારા અને તમારા એક જ એડિશન હોય તો લગભગ મળી જશે. 327માં નંબરનો પાનો ઉપર પાના નંબર છે, એકદમ ઉપર મળી ગયો. ત્યાં પંચદશ અધ્યાય લખ્યું છે, 15મું અધ્યાય. दैट्स ऑल. देखिए घनश्याम भाई, क्यों ये स्कीम आई बताइए मुझे. છે ઘણા છે. જેટલા તમે અહીંયા સત્રાર્થી છો એટલા છે, અને શ્રોતાર્થીઓને પણ જો કામ ના હોય તો એ પહોંચી વળાય. આજે પ્રમોદભાઈ ડોક્ટરે તમારા શ્રોતાર્થી શબ્દ ઉપર સ્ટેમ્પ મારી દીધી છે, એપ્રુવ્ડ. अपने भाग्य सराहो कि भागवत में पहली बार भागवत खोल के तुम बैठो और तुमको श्री दादाजी धर्म और अधर्म को मतलब सिखावे. एनो छेल्लो श्लोक जुओ 12 नंबरनो 327મી पाने.
તમે બધાએ પાના નંબરને નોટ કરી લો, મને આગળ વધવા દો. જેને ન મળ્યું હોય એ પાનો નંબર નોટ કરો અને તે પછીથી એ પાનું ખોલીને એ શ્લોક જોઈ લેજો. પાનો નંબર 328 અને સૌથી પહેલો શ્લોક છે. બોલું હું આગળ? ધર્મ બાધો, જ્યાં પોતાના આત્મધર્મમાં જે જગ્યાએ બાધ આવતું હોય, બાધકતા, જ્યાં કાંઈ પણ નડતર થતું હોય જે કારણસર, એ કારણોને વિધર્મ જાણવું જોઈએ. પોતાના ધર્માચરણમાં જે આચરણ નડતર બનતા હોય એ નિશ્ચિત રીતે પરધર્મ છે, વિધર્મ છે. એક વાત. અને પરધર્મ કોને કહેવાય? એ કહે છે કે બીજાએ કહેલું, જે આપણા આચાર્યોએ કહેલું ન હોય અને બીજાઓએ કહેલું હોય, એનું નામ છે પરધર્મ. અને ઉપધર્મ કોને કહેવાય? પાખંડ. જે પાષંડ કરે એને ઉપધર્મ કહેવાય. राम नामी दुपट्टा ओढ़ के और तुमको दिखावे कि आहा कितने भक्त हैं, भगत हैं, और बाकी सब शुद्ध धंधा चलते हो जो आज चल रहे हो तुम्हारे मार्ग में, अपने मार्ग में. ये पाषंड जो है वह को नाम उपधर्म है. उपधर्मस्तु पाषंड. और दंभो व शब्द भिच्छल. शब्द को जे कोई शब्दનો અર્થ કાંઈ થતું હોય અને આને એની જોડ બેસાડીને અને પોતાના સ્વાર્થથી કંઈક આપણે જે કહેવા જઈએ એને શબ્દ ભિચ્છલ, એને છલ કહેવાય. આ શ્લોક છે. અને એના પહેલાનું પણ શ્લોક જે છે 12મા નંબરનું, વિધર્મ પરધર્મશ્ચ આભાસ ઉપમાછલ અધર્મ શાખા પંચેમાં ધર્મજ્ઞો અધર્મવત ત્યજેત. જોઈ લો, વિધર્મ, પરધર્મ, આભાસ, ઉપમા અને છલ, આ 5 અધર્મની શાખાઓ છે. આ 5 અધર્મની શાખાઓ છે. અને તેથી જે ધર્મજ્ઞ છે, જો આગળ વાંચો, ધર્મજ્ઞો, જે ધર્મજ્ઞ છે, ધર્મજ્ઞ છે, જે ધર્મને જાણે છે, એ ધર્મના જાણકાર વ્યક્તિએ અધર્મવત, અધર્મ જાણીને એ પાંચેનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. આ ભાગવતના વચન છે. ख्याल आ गया? मेरे मालिक की कैसी कृपा है, कहाँ से भागवत खुलवाई है, क्या बात है. और वैसे ये भक्ति को स्कंद है, यानी प्रहलाद की कथा है हमें, यानी ये भक्ति को प्रसंग है सारा. भागवती संपूर्ण भक्ति को ही प्रसंग है. चलो अब ये कह रहे हैं, देखो यहाँ लाभ पूजार्थ यत्नस्य उपधर्मत्व. लाभ पूजा जे छे ना એને શું કહેવાય? ઉપધર્મ કહેવાય. અને ઉપધર્મનું નામ શું છે? પાષંડ. ખ્યાલ આવ્યો? લાભ પૂજા માટે કૃષ્ણ સેવાનો જે આચરણ કરે એ એવા આચરણને ઉપધર્મ કહેવાય. અને ઉપધર્મનું નામ છે પાષંડ. અને બીજું દેવલકત્વ. દેવલકત્વની એટલે દેવતાના હેતુથી પૈસા લેવા અને એના ઉપર પોતાનો વ્યવહાર ચલાવવું, એનાથી દેવલકત્વનો પાપ લાગે, જેનાથી ઘોર અશુદ્ધિ થઈ જાય. અને દેવલપણાને જ્યાં ગણવામાં આવ્યું છે ને એની તમે પરિકલ્પના ન કરી શકો. ચિતાનો ધુવાડો અને હાડકા એવી બધી અપવિત્ર વસ્તુઓની જેમ જે દેવલક વૃત્તિ करनार व्यक्ति है एनो जो स्पर्श थई जाए तो पहरेला कपड़ाए नावू पड़े. ये सब या वक्त जो अपने आप को कह रहे हैं ना कि वल्लभ कुल, ये देवलक पैसा खा रहे हैं देवता के नाम पे. इनके चरण छूने चाहिए कि चरण छू के सचैल स्नान करना चाहिए? या को निर्णय करो, वाको स्नान वाको निर्णय करो तुम. तो समझो या बात को. देवलकत्व आदि संपादकत्वात् आवो जे पाषंड रूप उपधर्म छे ए आज लाभ पूजा छे ए लाभ पूजा थी शुं थाय? एक तो पाषंड थई जाए અને બીજું શું થાય? દેવલકત્વ પ્રાપ્ત થાય. આના કારણે તદ વ્યતિરિક્તેન અનિષિદ્ધ પ્રકારેણ
આ લોકાર્થી પણ કેવો હોવો જોઈએ સમજવાનો પ્રયાસ કરજો જરા. જેમાં પાષંડપણું ન હોય અને દેવલકત્વ વગેરે ન હોય અને મારું લૌકિક સુધરી જાય, હું લૌકિક રીતે સુખી થઈ જાઉં, મારા છોરા છૈયા, મારો ધંધો બધો સારું ચાલે, આ રીતે વિચારનાર વ્યક્તિ લોકાર્થી છે. જો દેવલકત્વ લેનાર હોય, જો દેવતાના નામે પૈસા લેનાર હોય અને જો પાષંડી હોય તો એ પછી ધર્મની કોટીમાં આવતો જ નથી સેવા. ખ્યાલ આવ્યો તમને? એ જગનની કોટીમાં પણ નથી, એ તો પતિત થઈ ગયું, तो पातित्यकारी, वो तो पतित कोटि में गयो. ध्यान दीजो या पंक्ति पे, लाभ पूजा यत्नस्य, जे लाभ पूजाનો યત્ન છે તે ઉપધર્મ અને દેવલકત્વ આદિ સંપાદન કરનારું છે. એટલે કે લાભ પૂજા માટે સેવા કરવાથી ઉપધર્મ એટલે કે પાષંડ થાય અને દેવલકત્વ પણું થઈ જાય. તેથી તદ વ્યતિરિક્તેન, આ પાષંડ ઉપધર્મ છોડીને અને દેવલકત્વ વૃત્તિને છોડીને અનિષિદ્ધ પ્રકારેણ, જે પ્રકાર નિષિદ્ધ શાસ્ત્રોમાં ન હોય એ પ્રમાણે ઐહિકમ મે ભવતું, એ ઇન્વર્ટેડ કોમામાં છે. જો જેની ફિલિંગ એવી હોય કે મારું ઐહિક બધું સુધરી જાય, એટલે એને ઇન્વર્ટેડ કોમામાં આપ્યું છે. ઐહિકત્વ મે ભવતું ઇતિ અનુસંધાય, આ પ્રમાણે અનુસંધાનથી જે પ્રવૃત્ત થતો હોય એ લોકાર્થી છે. તાદૃશશ્ચેત કૃષ્ણમ ભજેત તદા સર્વથા ક્લિષ્ટો ભવતી. આવી વ્યક્તિ જો કૃષ્ણને ભજશે તો એ સર્વથા દુઃખી થશે. પણ એમાંથી પાષંડીઓને દૂર રાખ્યા અને દેવલકને દૂર રાખ્યા, એ બે તો છે જ નહીં. करके आज भी अपनी सेवा में कहीं नड़ेंगे ना, तो जो अज्ञान से भी यदि मंदिर को तुमने प्रसाद खाया हो ना, वो नड़ेगा तुमको. ध्यान रखिए, अज्ञान से मंदिर की, जाहिर मंदिर की एक बीड़ी भी खाओगे तो 21 पीढ़ी तक फूट के निकलेगी. ध्यान रखिए, भक्ति मार्ग की दृष्टि से. ये डरा नहीं रहे हूं तुमको, सत्य कह रहे हूं. देखो शास्त्र, ये याद रखिए. अज्ञान में जो हो गए हो, वह के लिए अंतःकरण पूर्वक श्री महाप्रभु से क्षमा याचना करो, और जा क्षण अपन को सद्बुद्धि आई, वह क्षण से सुधरने को प्रयास करो. यही सन्मार्ग है, और कोई रास्ता नहीं है. अब देखो, वही पन्ना पे नीचे आओ, नीचे के पैराग्राफ पे, अत्र एवं ममत्व प्रतिभाति. હવે શ્રી પુરુષોત્તમ ચરણ એના ક્લાસિફિકેશન બતાવે છે. કે છે કે પંક્તિ મળી ગઈ ને, કે છે કે મને એવું લાગે છે કે અહીંયા સંસારી ઇત્યસ્ય વ્યાખ્યાને, એટલે સંસારી યસ્તુ ભજતે, આના વ્યાખ્યાનમાં જે શ્રી મહાપ્રભુએ, જે શ્રી પ્રભુચરણે આપણને વ્યાખ્યાન કરીને બતાવ્યું છે, એમાં 3 શ્રેણી નીકળી રહી છે. એ 3 શ્રેણી જે છે તેને સંસારી ત્રિવિધ, આગળ જોઈ લો. મળ્યું ના મળ્યું? મળ્યું ને? તેન સંસારી ત્રિવિધ, સંસારી કોટીમાં જે અધમ કોટીમાં સંસારી છે એ 3 કોટી થઈ. સંસાર નિવૃત્તિ કામો ભક્ત એક, જે સંસારને ઓર્ગનાઇઝ નથી કરી શક્યો અને જે જળ કમળવત નથી ઉઠી શક્યો, એવો માણસ, એવો ભક્ત, એવો સેવક, એ પહેલો વિભાજન થયો. ચલો, સંસાર નિવૃત્તિ કામ, જેને સંસારની નિવૃત્તિની કામના છે એ એક. લોકાર્થી સેવાગ્રહી દ્વિતીય, જે લોકાર્થી છે પણ સેવા નથી છોડતો, ક્લેશ પામીને પણ, ભલે કષ્ટ થાય છે પણ સેવા નથી છોડતો, એ 2. અને સેવા અનાગ્રહી, જેનો અંગીકાર કથનચિત વહેલું નથી, જેના અંતરાય, જેના અંગીકારમાં, જેના સ્વીકારમાં કંઈક વિલંબ છે, જેના વર્ણમાં કંઈક વિલંબ રાખ્યો છે શ્રી ભગવાને, અને એના કારણે એનાથી સેવા છૂટી જાય છે, એટલે છોડી દે છે. એક જ વાત થઈ ને ઘનશ્યામભાઈ, સેવા છૂટી જાય એટલે સેવા છોડી દે.
કયું? એ 5 કારણો જુદા છે, એનું તાત્પર્ય નથી અહીંયા, એનું તાત્પર્ય નથી. પણ જે કોઈ પણ કારણ, અને કેમ એ કારણો તો શ્રી મહાપ્રભુએ વૈધાનિક રીતે બતાવ્યા છે. આ તો એના પેલા લોકાર્થીપણાથી જે ક્લેશ થઈ રહ્યો છે એ ક્લેશને કારણે સેવા છોડી દે, એવા ઉદાહરણો મળશે ઘનશ્યામભાઈ, વિચારશો તો આપ મળશે. મેં જીવનમાં એવા ઉદાહરણો જોયા છે. હા ના, સેવા કરતા કરતા સેવાનો ત્યાગ થઈ જાય, પેલું ક્લેશ થાય ને એને, સેવાના જે યોગ્ય પરિણામ આવવા જોઈએ એ ના આવે, એના કારણે. ખ્યાલ આવે? ચાલો દેખો, તેષામ ત્રયાણામ તત્ફલમ ઉક્તમ. ખ્યાલ આવી ગયો અહીં સુધી? એટલે એને એવી રીતે કરી શકીએ આપણે કે ઉત્તમ, મધ્યમ અને હીન, અને પછી 2 જઘન્ય કક્ષામાં જુદું ક્લાસિફિકેશન કરી શકીએ. એટલે મેં એને હીનમાં, જે સેવાને ઓર્ગનાઇઝ નથી કરી શક્યું, જે આ 3માં ઉત્તમ છે, એને આપણે હીનમાં મૂકી દઈએ આપણી સમજ માટે, અને પછી જઘન્ય કક્ષામાં બીજા 2 મૂકીએ તો આપણને બહુ ક્લિયર સમજાવી જાય. એટલે ઉત્તમ, મધ્યમ અને હીન એ છે કે જે સંસાર નિવૃત્તિ કામ છે, એટલે સંસારથી નિવૃત્ત થવા માગે છે, જેને તીવ્ર કામના છે કે સંસાર નિવૃત્ત થાય ગમે તે રીતે મારું, અને હું સંસારથી ઉપર ઉઠીને હું ભગવત સેવામાં પ્રવૃત્ત થઉં, એવી જ એને ઈચ્છા છે. એ તેરી બેટરી પુરાની તો નહીં ને? તો ઠીક. તો અને તે પછી જે લોકાર્થી, સેવાગ્રહી અને સેવા અનાગ્રહી, સેવાનો આગ્રહ રાખનાર અને સેવાનું અનાગ્રહ રાખનાર, એટલે સેવા છોડી દેનાર, એવી 2 જે કેટેગરી છે એને આપણે જઘન્યમાં લઈએ. એટલે 3 વત્તા જઘન્યની 2, એટલે આ રીતે 5 વર્ગીકરણ થયા એના. इज इट क्लियर? ये सब सेवा में लगने से पहले हमें जानना चाहिए, इसलिए ये बात है. सेवा के नाम पे सेवा का सत्र यूं ही नहीं चल रहा है, इसमें सेवा सिखाई जाएगी गोकुल में, ये बात सत्य है, लेकिन सेवा की जो पृष्ठभूमि अनिवार्य है वो यहां क्लियर हो रही है आपको. हाँ, અને સકામથી નિમ્ન સ્તરમાં આવી ગઈ. એ સકામમાં, એ સકામ તો એનાથી સારા કહેવાય, એ તો દરજ્જો, સારો દરજ્જો કહેવાય. એ પેલો સંસારના ને છોડવાની ઈચ્છા કરે છે ને, સંસારથી નિવૃત્તિ પામવા માગે છે, એને તમે સકામમાં મૂકો, એકચ્યુઅલી મૂકવું હોય તો. બાકી તો આ બિલકુલ જઘન્ય કક્ષા આવી ગઈ. હવે પેલા સ્ટેટમેન્ટ વંચાવ ઘનશ્યામભાઈ. એક મિનિટ પ્લીઝ. હવે 19, 20 અને 21 એ 3 સ્ટેટમેન્ટ આપ વાંચી જાઓ કે જેનાથી એમને શ્લોકોની ક્લિયરિટી થઈ જાય. શ્લોક મેં ક્લિયર કરી દીધા છે બધા. 19 નંબર. બહુ ધ્યાનથી સાંભળી લો. તમે ડ્રોપ આ રહ્યો તો તું ઓર દેખ લેવું. સંસારપણાનો ત્યાગ કર્યા વગર કૃષ્ણ ભજન કરવાથી કેવળ અપેક્ષિત ફળ પ્રાપ્ત ન થાય તેટલું જ નહીં, પરંતુ દુઃખ પ્રાપ્તિ પણ સહન કરવી પડે છે. 20મું, તેથી પુષ્ટિ માર્ગે. હા, 19મો શ્લોક જોઈ લીધો ને તમે? શ્લોક 19મો નહીં, શ્લોક 14નો ઉત્તરાર્ધ અને 15નો પૂર્વાર્ધ. બસ. હવે 20મી મુદ્દો. હવે ચાલે છે, જોઈ લેજો પછી. તેથી પુષ્ટિ માર્ગીય ભજન કરતાએ સંસાર આસક્તિ ત્યજીને પ્રગટ પુષ્ટિ લીલા કરતા શ્રી કૃષ્ણનું જ ભજન કરવું જોઈએ. શ્લોક 15 ઉત્તરાર્ધ, 16 પૂર્વાર્ધ. જે આત્માનંદ સમુદ્ર સ્તંભે સમજાવ્યો શ્લોક એની વાત કરે છે. 21મું, લોકાદિપણાથી કૃષ્ણ ભજનમાં સર્વથા ક્લેશ પ્રાપ્તિ તથા ક્લેશની સ્થિતિમાં પણ જો કૃષ્ણ ભજન ત્યાગ ન કરે તો છેવટે તેવા જગન્ય અધિકારીનું સંસારપણું નષ્ટ થાય તેવું નિરૂપણ. શ્લોક 16 ઉત્તરાર્ધ, 17 પૂર્વાર્ધ. એટલે ટૂંકમાં ક્લિષ્ટોપી ચેત ભજેત કૃષ્ણમ, જો ક્લેશ પામેલી વ્યક્તિ પણ કૃષ્ણનું ભજન નહીં ત્યાગે તો છેવટે એનો લોક નષ્ટ થશે. અહીં સુધીનું શ્લોકો આપણા અહીં સુધીના ક્લિયર થઈ ગયા. તમે જોઈ લો દૃષ્ટિ નાખીને.
તમને એવું લાગતું હોય કે કંઈક કસર છે તો હું એને એના શબ્દોને તમને હજી સ્પષ્ટ કરી દઉં. હા, આ સંસાર પણ નષ્ટ થાય પછી વોટ ઇઝ નેક્સ્ટ? પછી ક્રમે સન્માર્ગે વધી જાય ને આગળ. देखिए घनश्याम भाई, जो बात हम अपने एक जीवन तक सोच पाते हैं ना, वो शास्त्र अपन अपने देह की दृष्टि से अपनी गणना करते हैं और शास्त्र अपने जीवात्मा की दृष्टि से चलता है. तो अपनी और उनकी गिनती में फर्क है. आप किसी एस्ट्रोनॉमर के पास जाइए, खगोल शास्त्री की जो गिनती है ना, वो अपनी गिनती के अनुसार नहीं चलती, वो लाइट की स्पीड से चलती है. उसके जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन स्पेस में लाइट की गति से चलते हैं. इसलिए एक अंग्रेजी में प्रयोग है ना, एस्ट्रोनॉमिकल अमाउंट, एस्ट्रोनॉमिकल टोटल, એટલે જે ટોટલ માઇન્ડ બોગલિંગ હોય એ ટોટલ એસ્ટ્રોનોમિકલ કહેવાય. એટલે તકલીફ એ છે કે આપણે આપણી કેવલ આપણી દૃષ્ટિ, સ્થૂળ દૃષ્ટિથી એક જીવન માટે જોઈએ છીએ. એટલે આપણે દેહની દૃષ્ટિએ ગણિત લગાડી બેસાડીએ છીએ અને એ દેહનો જીવન એક જીવનકાલ, એક દેહનો એક જીવનકાલ હોય અને જીવાત્માના देह जीवनकाल ये अनेक हो सके ना. अपन एक जीवन में कितने बार कपड़ा बदले और कितने बार कपड़ा उतारें, बताओ. रोज में जो 2 पेयर भी बदलते हो घनश्याम भाई, तो पूरे लाइफ में मैंने कितने पेयर बदले? सवाल इतना है कि एक शिष्य को एक सब्जेक्ट पढ़ाने के एक ही अध्यापक चाहिए, तो और जन्म में भी यही अध्यापक चाहिएगा? और दूसरे जन्म में अध्यापक तो यही चाहिएगा, सब्जेक्ट तो यही है. आपको पधारना पड़ेगा. ऐसा है कि कहीं ना कहीं अपने जीव के लिए महापुरुष कहीं ना कहीं आते ही रहेंगे घनश्याम भाई. यहाँ में क्या संदेह, यहाँ में क्या संदेह, बहुत सच कह रहे हैं. तुम्हारा हाथ जो है ना, वह सहस्त्र भुजा वाले के हाथ में है भैया. चलो अब देखो, यहाँ एक फिर क्रम बदल रहे हो. જે આપણે મધ્યમ અધિકારીથી અહીં સુધી આવ્યા એ બીજો ટર્ન આવ્યો અથવા પહેલો ટર્ન થયો અને આ બીજો ટર્ન આવ્યો. એટલે મધ્યમ, હીન અને જઘન્ય સૌથી પહેલા ઉત્તમનો અને બીજા ફેઝમાં મધ્યમ, હીન અને અધમ અને આ એક ત્રીજો પછી ફેઝ આવ્યો. चले, चलो पढ़िए घनश्याम भाई. 22वां स्टेटमेंट दीजिए, फिर अब मैं आगे चलता हूं. प्रसंगोपात पुष्टि भक्ति मार्गीय तथा मर्यादा भक्ति मार्गीय भक्त અને તેના ભજન પ્રકારનું નિરૂપણ. શ્લોક 17 ઉત્તરાર્ધ, 18 પૂરો, 19 પૂર્વાર્ધ. હવે એના પહેલા આપણે પ્રભુચરણની પંક્તિ એક વાંચી લઈએ ને પછી એનું અર્થઘટન કરીએ. 19મો પાના ખોલો. બોલું? ચલો. ઓગણીસમાં પાના જમણી બાજુ જ્ઞાનાભાવે પુષ્ટિમાર્ગી જે શ્લોક છે એનાથી ઉપર બીજી પંક્તિ, શ્લોકના ઉપર બીજી પંક્તિ, સ્વસ્વરૂપ. ચલાવું મેં આગે? જો શ્રી પ્રભુચરણ હવે એના આ શ્લોકની ઉત્થાનિકા એટલે કે આ શ્લોકના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં આ પંક્તિ આજ્ઞા કરી રહ્યા છે કે સ્વસ્વરૂપ, સ્વસ્વરૂપ એટલે પોતાના જીવનું સ્વરૂપ, અને પ્રભુ સ્વરૂપ એટલે પોતાના સેવ્યનું સ્વરૂપ. જ્ઞાન અભાવવાન ભક્તોપી પુષ્ટિ મર્યાદા ભેદેન દ્વિવિધ. પોતાના સ્વરૂપના જ્ઞાનનો અભાવ અને સેવ્ય સ્વરૂપના જ્ઞાનનો અભાવ, એવા જીવ પુષ્ટિ અને મર્યાદાના ભેદથી બે પ્રકારના હોઈ શકે.
ख्याल आया मेरी बात? तो पहले तो एक बात समझो, स्वयं के स्वरूप के ज्ञान को अभाव और भगवान के स्वरूप के ज्ञान को अभाव, यानी याकू अगर जब अपन गणित में बैठाएंगे तो कैसे बनेगा? भक्ति सहित और ज्ञान रहित। ज्ञान सहित और भक्ति रहित। ख्याल आया? अब ऐसे अधिकारी दो प्रकार के हो सके, वो लिखो। अब एक ऊपर कागज पे पहले तुम्हारी जो नोटबुक है वहां पे लिखो मर्यादा पुष्टि भक्ति या पुष्टि मर्यादा भक्तियों लिखो, मतलब पुष्टि में जो मर्यादा को अंश मिल रहे हो वो, એટલે અથવા તો એવું લખો મર્યાદા મિશ્રિત પુષ્ટિ ભક્ત, એટલે બહુ સ્પષ્ટ સમજાશે તમને। મર્યાદા મિશ્રિત પુષ્ટિ ભક્ત। એની જે પ્રારંભની જે અવસ્થાઓ છે ને એમાં એ વ્યક્તિ ભક્તિ રહિત હોઈ શકે અને જ્ઞાન સહિત હોઈ શકે। એવી જ રીતે એ જ્ઞાન રહિત હોઈ શકે અને ભક્તિ સહિત હોઈ શકે। એટલે તમારા મર્યાદા મિશ્રિત પુષ્ટિ ભક્તિની આ બે અવસ્થાઓ થઈ। ખ્યાલ આવી ગયો? હવે એક વાત નહીં ભૂલતા, આપણો સંદર્ભ પુષ્ટિ માર્ગનો છે અને પુષ્ટિ માર્ગની જ અહીંયા આપણે વ્યવસ્થા શોધવાની છે, પણ જ્ઞાન રહિત અને ભક્તિ સહિત અને જ્ઞાન રહિત એવા બે પ્રકારના જીવો શુદ્ધ મર્યાદા ભક્તિમાં પણ હોઈ શકે છે। એને નોંધ નહીં કરતા, સમજી લો, નહીં તો ફરી કન્ફ્યુઝન કરશો। તમે લખો એટલું જ કે જે આપણું હોય। મારી વાત સમજે ને? મર્યાદા શુદ્ધ મર્યાદા ભક્તિમાં પણ આવી બે કેટેગરીઝ હોઈ શકે। ઇટ ઇઝ ઓલ ધ વે પોસિબલ। ખ્યાલ આવી ગયો આટલી વાત મારી? હવે આ પંક્તિને સમજો। જ્ઞાના ભાવે પુષ્ટિ માર્ગી તિષ્ઠેત પૂજોત્સવાદિષુ। મર્યાદા મિશ્રિત જે પુષ્ટિ જીવ છે એમાં પહેલી કોટી કઈ લીધી આપણે? જ્ઞાન રહિત અને ભક્તિ સહિત। બસ હવે એની શ્લોકમાં વાંચો, એ જ છે કે નહીં? જ્ઞાના ભાવે, જેમાં ભક્તિ છે પણ જ્ઞાન રહિત છે, એ પુષ્ટિ માર્ગી એવી જે પુષ્ટિ માર્ગી વ્યક્તિ છે એને પૂજોત્સવ ઇત્યાદિના પ્રકારથી સેવાક્રમ કરતો ચલાવતા રહેવું જોઈએ। એટલે બીજા શબ્દોમાં એને નિત્ય સેવાક્રમ અને ઉત્સવ પ્રણાલીના સેવાક્રમથી એને નિરંતર સેવામય રહેવું જોઈએ, જ્યાં એને પ્રભુ દેશકાળની પરિસ્થિતિની અનુકૂળતાએ જ્યાં પણ રાખે ત્યાં। શ્રી પ્રભુ પોતાની કૃપાથી દેશકાળ પરિસ્થિતિની અનુકૂળતાએ એને જ્યાં પણ રાખે ત્યાં રહીને એને પૂજોત્સવાદિષુ, એના પ્રભુ સંબંધી પૂજા ઉત્સવ એટલે સેવા ઉત્સવ વગેરે કરતા રહેવું જોઈએ।
अब तुम ये पहले विभाजन नहीं करोगे ना तो ये पंक्ति नहीं लगेगी तुम्हारी। अब ये बात हो गई ना, ज्ञाना भावे जे मर्यादा मिश्रित पुष्टि भक्त होय એ જ્ઞાન રહિત અને ભક્તિ સહિત હોવાના કારણે જ્યાં પ્રભુ એને રાખે ત્યાં રહીને સેવાક્રમ એને નિરંતર સંપાદન કરતા રહેવું જોઈએ। એક વાત। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आऊं मैं, चलो। અને જે વ્યક્તિ જ્ઞાન સહિત હોય અને ભક્તિ રહિત હોય, બીજી કોટી જો ને કાકા, મારા મને શા માટે જુઓ છો? બીજી કોટી કઈ આવી? ભક્તિ રહિત અને જ્ઞાન સહિત। કાકા એટલું જો ને, ભલે એટલી કૃપા રાખો। એ શબ્દોને તો બોલી દો કે કમ સે કમ મને બંને ક્લાસિફિકેશન તમે લખી લીધા છે, ક્લિયર થાય? ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? પહેલી કોટીમાં જ્ઞાન રહિત અને ભક્તિ સહિત હતું, એટલે એને ગમે ત્યાં રહીને પૂજોત્સવ એટલે સેવાક્રમ સંપાદન કરવાની છૂટ મળી ગઈ। બીજી જે મર્યાદા મિશ્રિત પુષ્ટિ ભક્ત છે, જે જ્ઞાન સહિત છે પણ ભક્તિ રહિત છે, ભક્તિ નથી ના, એટલે ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે એને ગંગાના કિનારે રહેવું જરૂરી છે, કારણ કે ગંગા સ્વયં ભક્તિનો સ્વરૂપ છે। है? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल मर्यादा मिश्रित पुष्टि की ही बात कर रहा हूं। इस स्टेटमेंट में यहां दूसरा क्यों आएगा? क्यों आएगा? साधना है घनश्याम भाई, ये मेरे और आपके घर की व्यवस्था नहीं है। क्योंकि भक्ति रहित है, क्योंकि भक्ति रहित है और ज्ञान सहित है। तो ज्ञान सहित है, दैट मीन्स बाकी अंदर मर्यादा के अंश है ना पूरे। तो जैसे वहां पहले ज्ञानाभावे हतो है, ऐसे ही यहां मर्यादास्थस्तु शब्द कह रहे हैं, क्योंकि वाक्य अंदर प्रधान मर्यादा है, केवल ज्ञान है, भक्ति है नहीं। अब केवल ज्ञान की स्थिति में जब तक वो भक्ति को सत्संग देने वाली श्री गंगा के किनारे नहीं रहेगो, तब तक वाक्य अंदर भक्ति को अंश जागृत नहीं होएगा। क्योंकि गंगा जो है वो भक्ति की मूर्तिमती स्वरूप है, क्योंकि चरणारविंद से निकली है, यानी चरणारविंद को आश्रय देने वाली गंगा है। मेरी बात समझ में आ रही ना? ये तुमको बातें क्यों समझ में कभी कभी नहीं आवे, क्योंकि तुम्हारी कंडीशनिंग फिट कर दी नहीं गई है कि हमको गंगा से कोई लेन देन नहीं है, हमको गीता से कोई लेन देन नहीं है। ये तुम्हारी कंडीशनिंग ठोक बैठा दी नहीं गई है। अब क्या किया जाए? यहां में क्या है कि तुम मुझको पढ़ाई को काम तो ले ही रहे हो तुमसु, पर वासु पहले तुम मेरे को रामा को काम करा रहे हो, धोने पहुंचने को। सो मैं आ वक्त तुम्हारा दो काम कर रहे हूं, एक रामा को काम कर रहे हूं, झाड़ू पोंछा को, और एक पढ़ाने को। क्योंकि जो तुम्हारी कंडीशनिंग है वाकू पहुंचनी, झाड़नी पहुंचनी, और फिर नई कंडीशनिंग फिट करनी महाप्रभु की। कियो क्या जाए बताओ? तकलीफ यह बात की है ना, यालिए जब गंगा की बात आई तो तुम्हारे पेट की खलबली हो गई कि ये क्या बात आई। आपने पुष्टि मार्गीय छे, आपने गंगानी साथे मतलब शू? या को कोई इलाज नहीं है। ये तो महाप्रभु से पूछ देखो कि गंगा साथे मतलब नहीं, तो पछी आमा उदाहरण गंगाना केम के यमुनामां पण ए त्रण रूप तो रहेला ज छे, पछी यमुनानुं केम ना आप्यो? अरे प्रश्न यह बात को है कि यमुना पुष्टि के अंश वाले को पहले बुला रही है। अब यहां तो भक्ति वगैरह बिल्कुल शून्य है, वो केवल ज्ञान ही ज्ञान है। तो ज्ञान अंश में पहले भक्ति तो आवे, भक्ति आवेगी जब फिर अपने आप यमुना पे चढ़ो आवेगो। क्या बात को तो समझो, समझ क्यों नहीं रहे? एक बात कहूं, या तुम में से कोई जो अध्यापक बैठे हो ना, जिन्हें कॉलेज के स्तर पे लेक्चरर या प्रोफेसर रहे हो, उनको कहो कि હવે જ્યારે પણ અવકાશ મળે ત્યારે પ્રી કેજીના તમે બાળકોને ભણાવો, જરા પૂછ के देखो बापू। अगर वो प्री केजी के बच्चान को पढ़ा सके ना, तो जरा देखो कि कैसी स्थिति बने। वो बेचारे की दयनीय अवस्था हो जाएगी। बाकी नर्सरी के बच्चाएं जब वाके चारों ओर घूम के पैंट पतलून और कमीज खींचेंगे और कुर्ता खींचेंगे ना,
तो वो अपनी पत्नी से कहेगो कि कहाँ डाल के आफत में डाल दिए तू, मुझको बैठने देना घर में यार। ख्याल आयो कि नहीं? ये परिस्थिति बन जाएगी। तो वहां में भक्ति को अंश डालने को काम है, वो श्री गंगा को है। यार ये क्या आज्ञा कर रहे हैं महाप्रभु? नहीं, वहां देखो, वहां श्री यमुना के वहां में या को बदलना तो बदल दे। यार ये कह रहे कि न तो कदापि पुष्टि स्थित है, पुष्टिस्थ ने कभी तो श्री गंगा की तो आवे ना। यानी कहने को तात्पर्य क्या है, श्री यमुना की श्रेष्ठतम कोटि है, तो जो श्रेष्ठतम कोटि को कार्य नहीं है वो कार्य तो श्री गंगा करके संपादन करके देंगे कि नहीं देंगे? ख्याल आयो कि नहीं? ये ग्रंथ यहां रख दिए, यहां से मैं ले रहे हूं, पर यहां में सु निकाल के तो ये बच्चा रख रहे हो ना, यहाँ उतना कार्य तो यहाँ को है कि नहीं? बस एक छोटी सी बात पे समझने को प्रयास करो, तो अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलो। और जिन्हें ऐसा भर दियो है ना कि गंगा पुष्टि मार्गी नहीं है और गंगा को पुष्टि मार्ग में काम नहीं है, उनके घर के सामने 2-4 दिन श्री गंगा को बोर्ड लेके बैठ जाओ। जब भी घर में सु आगे पीछे निकले, जब भी वासु जो खिड़की में सु देखे श्री गंगा, ख्याल आया कि नहीं? करके श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि मर्यादास्थस्तु गंगायाम श्री भागवत तत्पर। वाकु कह रहे हैं कि श्री भागवत तत्पर होके श्री भागवत को अभ्यास कर, श्री भागवत को अनुशीलन कर, श्री भागवत को अवगाहन कर और श्री गंगा के किनारे पे रहे। साधना है, तपश्चर्या है। क्या कारण है? अगर पैसा कमाने के लिए 10 वर्ष 20 वर्ष अमेरिका रहो जा सके, तो पुष्टि कमाने के लिए 10 वर्ष गंगा के वास नहीं किया जा सके? क्या तकलीफ है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रश्न यह है कि लक्ष्य तुम्हारे क्या है, वह बात का प्रश्न है। और प्रश्न महाप्रभु की व्यवस्था समझने को है। श्री महाप्रभु जो व्यवस्था बता रहे हैं वो तो अपन को समझनी है। अनुग्रह पुष्टि मार्गे नियामक है इति स्थिति। क्यों? पहले वाले के लिए क्यों देश काल नक्की नहीं कियो और ये दूसरे वाले के लिए क्यों देश काल नक्की कियो? जे भक्ति सहित छे अने ज्ञान रहित छे एने छूट आपी के गमे त्यारे, कारण के एमां भक्ति छे, एने फकत एने समझ ज मेळवी छे, एने जे अपेक्षित बोध छे, अपेक्षित ज्ञान छे ए ज मेळववानुं छे। ऑलरेडी भक्ति छे, तेथी एने એટલી એડવાન્ટેજ છે, એને એટલી છૂટ છે કે એ ગમે તે દેશકાળમાં રહીને પોતાની સેવા કરી શકે। પણ બીજો જે ભક્તિ રહિત છે ને જ્ઞાન સહિત છે, એ ભલે જ્ઞાન છે પણ એના પાસે એડવાન્ટેજ નથી। એને ભક્તિ મેળવવા માટે ગંગાની એક ખાસ દેશકાળની પરિસ્થિતિ બતાવી કે તેને ત્યાં જ રહેવું પડશે। તેથી કહે છે કે અનુગ્રહ પુષ્ટિ માર્ગે નિયામક સ્થિતિ, કારણ કે પુષ્ટિ માર્ગમાં અનુગ્રહની સત્તા છે, કૃપાની સત્તા છે, મર્યાદાની સત્તા નથી। એટલે જેની પાસે ભક્તિ છે એ ગમે ત્યાં રહી શકે છે, કેમ કે એની પાસે અનુગ્રહ છે। કેમ કે માઇનસ અનુગ્રહ માઇનસ ભક્તિ, પણ એની પાસે કેમ કે ભક્તિ છે, જ્ઞાન નથી, એટલે એની પાસે શું છે? પુષ્ટિ છે પણ માઇનસ મર્યાદા છે પેલો, અને બીજા પાસે શું છે? મર્યાદા છે પણ માઇનસ પુષ્ટિ છે। એ આવા ગણિતથી તમે સમજો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તેથી કે આજ્ઞા કરે છે કે અનુગ્રહ પુષ્ટિ માર્ગે નિયામક હતી સ્થિતિ। પુષ્ટિ માર્ગમાં અનુગ્રહ નિયામક છે, તેથી એ અનુગ્રહના બળથી ગમે ત્યાં દેશકાળમાં રહી શકે છે, પણ એની પાસે પેલી અનુગ્રહની સત્તા હજી નથી મળી। તેથી એને ભાગવત પાસે શ્રી ગંગાના તીર ઉપર રહી અને ગંગાના તીરનું સેવન કરીને અને ત્યાંથી એની પ્રગતિ મેળવવાની છે। ક્લિયર? याल ये कह रहे हैं कि उभयोस्तु क्रमेणैव पूर्वोक्तैव फलिष्यति। जो एने प्रमोशन मळशे तो ज्ञान मार्गी ने, एटले के जे ज्ञानी छे पण भक्त रहित छे, भक्ति रहित छे,
એને પણ જો પ્રમોટ કરવાની વાત હશે, જો એને પણ પ્રમોશન મળવાનું હશે તો પહેલે એના ભક્તિથી પ્રભુ એને પૂરિત કરશે અને ભક્તિ એમાં લઈને એને પછી એને પુષ્ટિ માર્ગમાં લઈ લેશે. અને બીજી દૃષ્ટિએ એક મેં તમને શુદ્ધ મર્યાદા માર્ગીનું પણ ક્લાસિફિકેશન બતાવ્યું, હવે એને ધ્યાનમાં લઈ લેજો અને કોઈક જુદી જગ્યાએ નોંધ કરી રાખવી હોય તો કરી રાખજો. શુદ્ધ મર્યાદા માર્ગી પણ ભક્તિ સહિત જ્ઞાન રહિત અને જ્ઞાન રહિત અને ભક્તિ સહિત હોઈ શકે. સમજી લેજો કે સીધી વાત ખ્યાલ રાખવા માટે અહીંયા મર્યાદા માર્ગનું વિભાજન નહીં નાખતા. પુષ્ટિ મર્યાદા મિશ્રિત જે પુષ્ટિ માર્ગીય છે એનો જ વિભાજન રાખજો, ભક્તિ સહિત અને જ્ઞાન રહિત, જ્ઞાન સહિત અને પુષ્ટિ ભક્તિ રહિત. આટલા જ વિભાજનને સમજવાનો પ્રયાસ કરજો. અને એના માટે ફળ વ્યવસ્થા આગળની પંક્તિમાં આપે છે. ઉભયો બંને પ્રકારના જીવોને ક્રમેણૈવ ક્રમથી પૂર્વોક્તૈવ, એટલે કે પહેલા કહેલો જે પુષ્ટિ માર્ગ છે, હું કહેતો આવ્યો છું જે પુષ્ટિ માર્ગ, એ પુષ્ટિ માર્ગ જ એને ફલીભૂત થશે. તેથી છેવટે શું કહે છે બેન? હા હા, પૂછો ને, પૂછો. હા, હું પછી કહું બેન, આટલું કરીને સમય મળે તો. કારણ